Welcome students to the wonderful session of geography. Today we are going to continue our third chapter, India Agriculture. Last class we were discussing about the food crops, and this class we will be discussing about the cash crops and plantation crops. And we also will discuss about the livestock, fisheries, and finally we'll complete the lesson with a topic, interesting topic, the problems faced by the farmers. The challenges the farmers is facing daily every day. We are going to discuss today. We will complete the chapter. I'll be marking the answers in the textbook. You can also take your textbook at the end of the chapter. We'll mark the answers simultaneously. You can also mark the answers in your textbook. So this is our plan. Let us move on to the class. Cash crops. Cash crops. What do you mean by cash crops? The crops which are going to give cash. No. காசு கொடுக்கிற crops-ஆ இல்ல. அப்படின்னா என்னது cash crops அப்படின்னா the crops which are cultivated for commercial purposes and are called cash crops. Already we have discussed what is commercial purpose, isn't it? Commercial purpose அதிக அளவுல செய்யறது, அதிக லாபத்துக்காக செய்யறது, அதிக பெனிஃபிட்டுக்காக செய்யறது, அதிக ப்ராஃபிட்டுக்காக செய்யறது தான் in a large manner, and that is what you call it as a. And the prime motto for cultivation is to get money, and that is why these crops, when we are cultivating in a commercial way, we call these crops as cash crops. They do not give cash. They do not grow cash. These crops include sugarcane, tobacco, fiber crops, and these are the fiber crops. Fiber and nar, cotton ஒரு nar. It's a fiber, isn't it? Jute. It is also fiber. Mesta, cotton உங்களுக்கு தெரியும். Jute. உங்களோட சாக்கு பை தெரியும் இல்லையா? கோனி. அது jute தான். Oil seeds. So all these crops will come under cash crops. Right? Sugarcane, except for sugarcane நம்ம சாப்பிடுவோம். Oil seeds நம்ம சாப்பிடுவோம், but it is not coming under the food crops because these crops are grown in a very large manner, and that is why it is coming under cash crop. Okay, sugarcane. Let us see the sugarcane is the most important cash crop in India, second largest producer of the world. So India is the second largest producer of the world. The crop provides raw material for the sugar industry, second largest industrial category of our country. Besides providing sugar, gur and kandasari. என்னென்ன வேற என்ன இல்ல இந்த sugarcane industryல or sugarcane cultivationனால நமக்கு என்ன வரும்னா gur பார்த்திருப்பீங்க, கந்தசாரி அதாவது மண்ட வெல்லம், அச்சு வெல்லம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் இது. அப்புறம் இதை பண்ணுவாங்க, இந்த sugarcane molasses அப்படின்றது இதுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு பை ப்ராடக்ட், அண்ட் பெகாசஸ் அப்படின்றது அதோட சக்கை. இப்போ கரும்புல ஜூஸ் எடுக்கிறோம், ஜூஸ் எடுத்தோடனே அதுக்கு சக்கை வருது இல்லையா, அது வேஸ்ட். அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ல இருந்து பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அதை அனுப்பி விட்டுருவாங்க. பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில அதை பேப்பரா மாத்திடுவாங்க. ஓகே, இந்தியா இஸ் ரேங்க் தேர்ட் இன் சுகர் ப்ரொடக்ஷன் இன் த வேர்ல்ட் ஆஃப்டர் கியூபா அண்ட் பிரேசில். ஸோ வேர்ல்டு அளவுல பிரேசில் தான் ஃபர்ஸ்ட், அடுத்தது கியூபா, அடுத்தது இந்தியா. ஸோ இதுதான் அந்த ரேங்கிங், பிரேசில், கியூபா, இந்தியா. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அட் த ஸ்டேட் லெவல் உத்தரப்பிரதேஷ் இஸ் லீடிங் ப்ரொடியூசர். எஸ், திஸ் இஸ் a வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், எப்பவுமே கேட்கிற கொஸ்டின். உத்தரப்பிரதேஷ்க்கு சுகர் பவுல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு பேரும் இருக்கு. சுகர் பவுல், அது என்ன பவுல்னா கிண்ணம், அப்படி கிடையாது. இப்ப நான் இதுலயே காமிக்கிறேன். நானு பவுல் அப்படின்றத ஒரு ரீஜனா ஒரு ரவுண்டா நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பவுல் மாதிரி தெரியும். அதனாலதான் அது என்ன சொல்லணும், சுகர் பவுல். அந்த என்டையர் ரீஜனே ஃபுல்லாவே சுகர் கேன் ஹார்வெஸ்டிங் தான். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? அண்ட் தட் இஸ் வை இட் இஸ் called as a sugar bowl of India. So this will be the 1 mark question. Remember that. Just you can see this one, sugarcane அப்படி பாத்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் ஃபுல்லா you can see this fully ஒரு ரவுண்டா அப்படி போட்டோன்னா ஒரு பவுல் மாதிரி வரும். அதனாலதான் அத sugar bowl of India. Even Bihar also, Uttar Pradesh and Bihar called togetherly a sugar bowl of India. And next leading producer Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Gujarat. Now this map is very important map. In this map represents sugarcane, cotton,
காட்டன்னாலே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மும்பை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அது போதும் உங்களுக்கு. மும்பை ஏரியாவை இங்க ஒரு ரவுண்டு போட்டு காட்டன் எழுதிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு. சுகர் கேன், ஜஸ்ட் நவ் ஐ செட் யூ புட் இட் நியர் in the Uttar Pradesh. That is enough for you. And jute always requires lot of water, and you place your marking இங்க ஒரு ரவுண்டு போட்டு jute growing area-னுங்க. எப்பவுமே வெஸ்ட் பெங்கால்ல இந்த கங்கா பிரம்மபுத்திரா டெல்டா region, this is where you call it as a mangrove forest சொல்லலாம், இல்லைன்னா சுந்தர்பன் சொல்லலாம். So these region, entire region is useful for the cultivation of jute. So jute ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. oil seed you can place it here, oil seed. Okay, center you can place it. And tea you can see Assam நீங்க ஃபுல்லா லொகேட் பண்ணலாம். அசாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் கேரளா கூட லொகேட் பண்ணலாம் டீக்கு. காஃபி அப்படின்னா கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, மலை பகுதிகள், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இந்த பக்கம் நம்மளோட நீலகிரிஸ், அந்த 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 ஃபுல் வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட சதர்ன் ஸ்லோப்ஸ்ல ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு காஃபி. Okay, rubber Kerala you can mark this side. And spices also in between this one Kerala you mark it. First part வந்து rubber, அப்புறம் spices, அப்புறம் tea அப்படி மார்க் பண்ணிடுங்க. ஓகேமா, ரைட். Now we'll move on to the cotton. Cotton is the most important cash crop of India. It provides raw material to the largest industry of India, and India ranks second. So India ranks second, and first place யாருக்கு? சைனாக்கு போகுது. Okay, about 79% of the total area of the production of the country were contributed by 4 states. Like Gujarat is the leading state. இதுல Maharashtra, Andhra Pradesh, and Punjab. So these are the leading states. Jute. Just now we were talking about jute. Jute is a tropical fiber crop. Tropical fiber crop grows well in alluvial soil, and it provides raw material for jute industry. It is used for manufacturing gunny bags. Gunny bags தான் வந்து கோணி பை, carpets, hessines, ropes and strings, rug cloths, tarpaulin, upholstery, etc. So jute அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம், ஆனா அதோடைய யூஸ்ஃபுல்னஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கனி ஜூட் வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் வந்து தயாரிக்கிறோம், பை ப்ராடக்ட்ஸ், ஜூட் வச்சு பை ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய தயாரிக்கிறோம். வெஸ்ட் பெங்கால் இஸ் லீடிங் ஸ்டேட், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் நவ் ஐ ஷோட் யூ இந்த மேப் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் என்டையர் ரீஜன், ஃபுல் என்டையர் ரீஜன் நீங்க ஜூட் பார்த்தாலே வெஸ்ட் பெங்கால். ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால் ஷுட் ஸ்ட்ரைக் யுவர் மைண்ட் வென் எவர் யூ ஆர் திங்கிங் அபவுட் த ஜூட். ஸோ அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெஸ்ட் பெங்கால். Okay, leading states both in cultivation as well as production of jute. Okay, other cultivators of jutes are Bihar, Assam and Meghalaya. Oil seeds னா என்னது? எண்ணெய் வரக்கூடிய சீட்ஸ். நம்ம சீட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவோம், செக்கில் போட்டு ஆட்டி அதுல இருந்து ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ சீட்ஸ் தான் நமக்கு தேவை. இப்ப நம்ம வந்து கடலை எண்ணெய் அப்படின்னா வேர்க்கடலை என்ன பண்ணுவாங்க, செக்கில் போட்டு ஆட்டி, அதான் கடலை எண்ணெய். எள்ளு சீடு, எள்ளுன்றது ஒரு சீடு தான், அதை போட்டு ஆட்டி. அதே மாதிரி சன்ஃபிளவர் ஆயில்ன்றது சூரியகாந்தியோட விதை, அதுவும் சீட்ஸ் தான். அந்த சீடை போட்டு நம்ம செக்கில் போட்டு ஆட்டி எடுத்தோம்னா நமக்கு oil கிடைச்சிரும். Okay, so this is how the oil is derived from the seeds. So oil seeds, the premier source of fat in India. Indian diets are derived from a number of crops like groundnut, rapeseed seeds, mustard, sesame, linseed, sunflower, castor seed, cottonseed, Niger seeds, etc. So these are the varieties of seeds from which we obtain oil. These provides oil and oil cake, which are used for making lubricant, varnish, medicines, perfumes, candles, soaps, manure and cattle feed. Oil cake அப்படின்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் ஆட்டி எடுத்துட்டு பிறகு அது வர ஒரு சக்கை இருக்கு பாத்தீங்களா, அது பேர் தான் புண்ணாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. டே புண்ணாக்கு அப்படின்னுவாங்கல்ல, எஸ், அதுதான் வந்து ஆயில் கேக். ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ணலாம். ஓகே, other major producers of oil seeds are followed by Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh. In groundnuts production, India is the second largest producer in the world after China. So நம்ம கடலை எண்ணெயில சைனாக்கு அடுத்தபடியா நம்ம தான் இருக்கோம். Okay, plantation crops. Plantation, so far we were discussing about cash crop. Now we are moving into the plantation crop. அப்போ plantation crop னா, yes, it is a cultivated for the purpose of export in a large manner. இப்ப கமர்ஷியல் விட அதிக அளவுல நம்ம வந்து அத விவசாயம் பண்ணி அதை வந்து எக்ஸ்போர்ட், வெளிநாட்டுக்கு தேவைக்கு அதிகமா நம்ம உற்பத்தி பண்ணி அதை எக்ஸ்போர்ட் வெளிநாட்டுக்கு
விற்பனை பண்றது தான் plantation crops. So plantation crops are cultivated for the purpose of exports, and these are cultivated in the large estates on as hilly slopes. Cultivation near the coast is preferable, and it facilitates export. Tea, coffee, rubber, spices or more plantation crop. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். plantation crop ஓட என்னென்ன plants இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. ரொம்ப important question. It's coming under 2 mark also. So what are the plantation crop? இப்போ பெரிய மலையே ஒரு hill slope நீங்க போனீங்க, ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா the entire region of the slope of the mountain they harvest this plantation crop only. They harvest this tea பார்க்கலாம், நீங்க coffee பார்க்கலாம், even rubber also you can see. In the very last manner they will cultivate, and even the spices are the major plantation crops of India. Pepper பார்க்கலாம், cardamom பார்க்கலாம், நீங்க இதெல்லாம் வந்து spicesல வரும். So all these crops that are cultivated for the purpose of export, and it is cultivated in a large manner in the hill slopes, come under plantation crops. And tea, coffee, rubber and spices are the major plantation crops. You know that. Now let us see each and every one. Tea நாளே உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் வரணும். It grows well in tropical as well as subtropical climate. ஸோ நம்ம வந்து நார்த் இந்தியாலையும் பார்க்கலாம், சவுத் இந்தியாலையும் பார்க்கலாம். நார்த் இந்தியாவில் சவுத் இந்தியாவில் ட்ராபிக்கல் கிளைமேட் இருக்கு, நார்த் இந்தியாவில் சப் ட்ராபிக்கல் கிளைமேட் இருக்கு. சவுத் இந்தியாவில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்ம கேரளால நிறைய பார்க்கலாம். ஈவன் இன் தமிழ்நாடு ஆல்சோ வி க்ரோ டீ. ஓகே, அண்ட் வென் யூ டேக் ஆஃப் சவுத் நார்த் இந்தியா, அசாம் ஃபுல்லி திஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ், நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் நிறைய இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து டீ இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் தட். Tea plants requires a high rainfall, but its roots cannot tolerate waterlogging. Two major varieties of teas are cultivated in India. They are Bohea, originate from China, and Assamica from India. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Assam அப்படி ஞாபகம் வச்சுனாலே உங்களுக்கு இந்த வார்த்தை வந்துடும், Assamica. ஸோ பொஹியான்றது நம்ம ஊர்ல இருந்து வரல, அது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் டீ பிளான்ட். அது எங்கிருந்து ஒரிஜினேட் ஆயிருக்கு, சைனா. இது ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுட்டா. நெக்ஸ்ட், இந்தியா இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் டீ ஆஃப்டர் சைனா. எல்லாத்துலயுமே சைனாக்கு அடுத்தபடியா நம்ம தான் இருக்கோம். ஸோ டீலயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ இந்தியால எது லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர்? டீனாலே எது லார்ஜஸ்ட்? ஜஸ்ட் நவ் ஐ செட் அசாம்னா டீ. அசாம்னா டீ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு, கேரளா அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால். நெக்ஸ்ட் காஃபி குடிப்பீங்களா? Yes, coffee is grown in shade and it grows effectively in altitude between 1000 and 1500 meters above mean sea level. And there are two main varieties of coffee. இதெல்லாம் அதிக ஹைட்ல இருக்கிற ரீஜன்ல தான் இந்த காஃபி பிளான்ட் வளரும் அப்படின்றாங்க. ஸோ அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆல்டிடியூட்ல இருக்கிற ரீஜன்ல கண்டிப்பா மழை. So they are Arabica. The varieties of coffee are Arabica, high quality cultivated more in India, and Robusta, inferior quality. இதுல ரெண்டு குவாலிட்டி இருக்கு. இந்த superior quality அது பேர் Arabica, இன்னொன்னு வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கும், அது பேர் Robusta. These are the two varieties. Now India is the 7th largest producer of coffee globally. So all over the world நமக்கு வந்து 7th rank கொடுத்திருக்காங்க. இந்தியால யாரு லீடிங் ஸ்டேட் யாரு? கர்நாடகா. This one you should remember. This is very very important. It is coming under the 1 mark question. Next, we'll move to the rubber. Rubber plantations were first established in Kerala 1902. It needs a hot and wet climate, temperature about 20 degrees Celsius, rainfall above 300 centimeters. Most of the land under rubber belongs to small landholders. Major rubber growing areas are Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andaman Nicobar Island. Kerala தான் first அந்த plantation 1902ல ஆரம்பிச்சாங்க. அதுதான் important இங்க. Next, spices உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? India has been world famous for spices since ancient times. பல காலமா பல நூற்றாண்டுகளா ஸ்பைசஸ்னா இந்தியா அப்படின்ற ஃபேமஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. These spices mostly used for flavoring and tempering cooked food, for preparing medicines, dyes. Pepper, chilies, turmeric, ginger, cardamom, clove, areca, nut are the major spices cultivated in India. Kerala is a leading producer. So Kerala is a leading producer of spices in India. So என்னென்ன ஸ்பைசஸ்லாம் இருக்கு நமக்கு, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல, all the spices. Yes, now we'll come to the next type of crop, which is called as a horticulture. Horticulture அப்படின்ற வேர்டுக்கு அர்த்தம் horti அப்படின்னா cultivate fruits, flowers and vegetables. This is very very simple.
Okay, and fruits and vegetables the very important supplement to the human diet. நம்ம சாப்பிடுற உணவுல நம்ம மெயினா நம்ம சேர்த்துக்கிறது fruits and vegetables தான் இல்லையா? They provide essential minerals, vitamins and fibers required for maintaining health. India is a second position. இந்தியாவுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். குளோபல் அளவுல இந்தியாவுக்கு ஹார்டிகல்ச்சர்ல நமக்கு 2வது இடம். ஓகே, நிறைய விஷயத்துக்கு நமக்கு வந்து செகண்ட் பிளேஸ் இருக்கு. ஓகே, the production of fruits and vegetable. Now, the lines that I have striked is not in your textbook, so leave that, ignore it. We will move on to the next topic, livestock. Livestock. So far, we were discussing about the agricultural crops, and now we will move into the animal husbandry, which is also a component of agriculture. ஓகே, கிராப்ஸ் மட்டும்தான் அக்ரிகல்ச்சர்ல நம்ம செய்யறோம்னு இல்லை, நம்ம வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியும் இட்ஸ் காம்பனன்ட் ஆஃப் ஃபார்மிங். அதுவும் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து அரவணைச்சு அதை வளர்க்குறோம். அதனால அது வந்து எதுல வருது? ஃபார்மிங்ல வருது. ஃபார்மிங் எதுல வருது? அக்ரிகல்ச்சர்ல வருது. ஓகேவா? ஸோ லைஃப் ஸ்டாக்ஸ். வாட் இஸ் லைஃப் ஸ்டாக்ஸ்? லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் an integral component of life farming. Livestock is an integral component of farming system. The livestock sector is socially and economically very significant due to its multifunctional output and contribution to socio-cultural security. இது இந்த மல்டி என்ன வார்த்தை இது? மல்டி ஃபங்க்ஷனல் அவுட்புட். அதாவது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட்டு வெறும் இந்த வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரியே டிபெண்ட் பண்ணாம we will also depend food from animal products. ஸோ அதுவும் நமக்கு கை கொடுக்கும். இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை, விவசாயமே பண்ண முடியலனாலும் யூ கேன் கெட் ஃப்ரம் த மீட், த நியூட்ரிஷன் யூ கேன் கெட் ஃப்ரம் த மீட், எக், மில்க், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கம் அண்டர் லைஃப் ஸ்டாக், அதாவது அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அப்படின்னும். அதனால என்ன நமக்கு? அதனால நிறைய விதமான அவுட்புட்ஸ் கிடைக்கிறது, மல்டி ஃபங்க்ஷனல் அவுட்புட்ஸ். அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கிவிங் அ சோஷியோ கல்ச்சுரல் செக்யூரிட்டி. ஒரு நாடு வளர்றதுக்கான இன்னொரு விதத்துல அது ஹெல்ப் பண்ணுது நமக்கு. ஓகே, அதுதான் வந்து சோஷியோ கல்ச்சுரல் செக்யூரிட்டி. இட் ஆல்சோ ஹெல்ப் டு இம்ப்ரூவ் த ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி பை ப்ரொவைடிங் நியூட்ரிஷன் ரிச் ஃப்ரூட். இப்போ நம்ம ஒன்றும் இல்லை, முட்டை எடுத்துக்கலாம். முட்டையில எல்லா நியூட்ரிஷனும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கல, அது எடுக்கலனாலும் ஒரு முட்டை சாப்பிட்டாலும் ஸோ ஆல் நியூட்ரிஷன் இஸ் தேர் இன் தட். ஸோ தட் இஸ் வை these things are given more importance, and it generates income and employment and act as a cushion against crop failure. இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு கிராப் வளரவே இல்லைனாலும் அது என்ன பண்ணுது? இந்த மாதிரி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரினால நமக்கு ஃபுட்டும் கிடைக்குது, நியூட்ரிஷன் ரிச் ஃபுட்டும் கிடைக்குது. அதே டைம்ல இட் ஆல்சோ ஜெனரேட் இன்கம். நிறைய பேருக்கு வேலையும் கிடைக்குது, வருமானமும் கிடைக்குது. நிறைய பேரு, சில பேரு கிராப்பும் வச்சிருப்பாங்க, அனிமல்ஸும் வச்சிருப்பாங்க. கிராப்ல ஃபெயிலியர் ஆனாலும் இந்த அனிமல்ஸ்னால வரக்கூடிய வருமானம் அவங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் a very very important. It also provide drought power and manure inputs to the crop sector. ஓகே, drought power அப்படின்னா என்னது? மேனுவலா உழைப்பு. இப்போ இந்த ஏருக்கு எருது அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, மாடு வகைகள், இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்றது. இதெல்லாம் லேபர்ஸ், அது மாதிரி நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் உழவுறதுக்கு, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல கேரி பண்றதுக்கு. அதெல்லாம் டிராட் பவர். அதுதான் டிராட் பவர் கொடுக்கும். மேன்யூர் இன்புட்ஸ், அதோட கவுடங்க எல்லாமே வந்து ஆல் த வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் த லிவிங் ஸ்டாக் இஸ் யூஸ்ட் ஆர் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு மேன்யூர் அண்ட் இட் இஸ் as a manure supplement for the crop culture in entire livestock. Okay, now cattle. Livestock la cattle பத்தி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு பிரீஃபா ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்காங்க. cattle constitutes 37.3% of livestock population in India. இந்த ஆடு மாடுகள் இதுல இந்த கோழி எல்லாமே வந்து மொத்தமா நம்ம என்ன சொல்றோம்? லைவ் ஸ்டாக்னு சொல்றோம். பன்னி எல்லாம். அதுல கேட்டலுக்கு மட்டுமே எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா 37.3%. India has second largest cattle population after Brazil at world level. World level Brazil தான் first rank, second வந்து India. Most of the what are the varieties of cattle னா நமக்கு 3 varieties of cattle இருக்கு. Milch breed, draught breed, mixed or general breed. Milch breed அப்படின்றது பால் கொடுக்கிற breed. இந்த மாடுகள்லாம் வந்து பால் மட்டும் அதிகமா கொடுக்கும். டிராட் பிரீட் அப்படின்றது வேலைகள் அதிகமா செய்யக்கூடிய மாடுகள். அதாவது நீங்க காங்கையன் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல, அந்த மாடுகள்லாம், அந்த மாடி ஆக்ஸ், அந்த மாடெல்லாம் இந்த டிராட் பிரீட்ல வரும். அதாவது வேலை செய்யக்கூடிய மாடுகள். அடுத்தது இன்னொன்னு வேலையும் செய்யும், அதே டைம்ல பாலும் கொடுக்கக்கூடிய மாடுகள், அதுதான் மிக்ஸ்ட் ஆர் ஜெனரல் பிரீட். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 important varieties, breeds அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். That's all. We'll go to goats.
The goat is a poor man's cow providing milk, meat, skin. Poor man's cow providing milk, meat, skin and hair. It is a main source of meat for the country. The entire country depends on the goat only. Mutton. அதுதான் அதிகமா மக்கள் வந்து எடுக்கிற ஒரு உணவா இருக்கு. Okay, next. That is what it is given in your textbook. Buffaloes are an important source of milk supply for India. இப்போ நீங்க buffalo பாலும் சேர்ந்து buffalo are very important source of milk supply of India. Milk அப்படின்ட்டு milk related products எல்லாமே இதுல இருந்து தான் கிடைக்குது. Milk related products like curd இருந்து என்ன கிடைக்குது? Butter, ghee, everything will come under milk only. You must remember Uttar Pradeshல போயிட்டு நீங்க பால் வாங்கி குடிச்சீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும். இங்க இருக்கிற பால் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்காது. Okay, buffaloes milk, Rajasthan and Andhra Pradesh are the next leading states. All about buffaloes. Livestock census அப்படின்னா கணக்கு எடுக்கிறது. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இயர்க்குள்ள எத்தனை மாடு ஆடு கோழி எல்லாம் இருக்குன்ற கணக்கு எடுக்கிறது பேர் தான் சென்சஸ். ஃபர்ஸ்ட் லைவ் ஸ்டாக் சென்சஸ் இன் இந்தியா வாஸ் கண்டக்டட் வித் த டைட்டில் ஆஃப் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அந்த சென்சஸ் கணக்கு எடுக்கிற இயர் எந்த இயர்னா 1919. ஓகே, நெக்ஸ்ட். How is livestock census conducted in Tamil Nadu? அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கணக்கெடுக்கிற ஆஸ்பெக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்ஷன் எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டில் நடக்குது, அது யார் நடத்துவா அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் கண்டக்டிங் த லைவ் ஸ்டாக் சென்சஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல் ஹஸ்பண்டரி அட் ஸ்டேட் லெவல் அண்ட் ரீஜனல் ஜாயிண்ட் டைரக்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் அண்டர் த கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries. So இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் இந்த livestock census conduct பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. Okay, now so you can see this, all these things will come under livestock. அதுதான் வாத்து, பன்னி, கோழி, மாடு, எல்லாமே மாடு வெரைட்டி. ஷீப்ஸ் கூட லைவ் ஸ்டாக்ல தான் வரும், பட் the picture is not been given. Okay, now you got a clear picture about the livestock, isn't it? Now out of this livestock we get dairy, meats and wool production. அத பத்தி பார்த்திடலாம். According to state husbandry, while looking at the meat, the total மீட்லயே நமக்கு அதிகமா எங்க கிடைக்குதுன்னா உத்தர் பிரதேஷ், followed by Maharashtra and followed by West Bengal. And next, the leading state in wool production. இது வந்து மீட்னா உத்தர் பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா, வெஸ்ட் பெங்கால். இங்க நான் வச்சுக்கோங்க மீட்னாலே ராஜஸ்தான் and followed by Jammu and Kashmir. So these are the important aspects of dairy, meat and wool production. And now we are moving into fisheries. Fisheries நம்ம வந்து எதுல நம்ம வருதுன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் தான் வருது, அது அனிமல் ஹஸ்பண்டரியில. அப்ப ஃபிஷரிஸ் அப்படின்னா என்னது? இப்ப நம்ம அக்ரிகல்ச்சர்னாலே நம்ம வந்து கல்ச்சர் பண்றோம், நர்ச்சர் பண்றோம், சின்ன வயசுல இருந்தே அதை வளர்த்து அதுக்கு நமக்கு அப்புறமா நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றதுதான் கல்ச்சர். அப்ப ஃபிஷரிஸ்ன்றது என்னது? We will see now. Fisheries in India are very important economic activity and flourishing sector with a varied source of potential. நம்ம வந்து ஃபுட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது கிராப்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுவோம், வெஜிடபிள்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுவோம், ஃப்ரூட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுவோம், இது மாதிரியான லைவ் ஸ்டாக் ப்ராடக்ட்ஸும் கன்சியூம் பண்ணுவோம். அந்த லைவ் ஸ்டாக் ப்ராடக்ட்ஸ்ல ஃபிஷ்ஷும் வருது. Okay, fishing in India is a major industry in coastal state employing over 14 million people. ஏன் இந்த over 14 million peopleக்கு வேலை வாய்ப்புகள் தருது? ஏன்னா இந்தியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா you can see the peninsula region. That peninsula region have a vast line of coastal line. கடலோர பகுதியே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா என்டையர் இந்தியா, அந்த சதர்ன் இந்தியாவே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கடலோர பகுதிகள் தான். அப்போ அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே அந்த கடல்வாழ் சார்ந்த மக்கள்கள், அந்த கடல்ல இருந்து மீன் பிடிச்சு வருமானத்தை ஈட்டுற மக்கள்கள். அதனால அந்த ஃபிஷிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்தியால ரொம்ப ரொம்ப மேஜர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே கோஸ்டல்ல இருக்கோ அது எல்லா ஸ்டேட்ஸுமே ஃபிஷிங்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். They play a very vital important role. It produces about 3% of world's fish and occupies second place among the fish production nation of the world after China. இதுலயும் நம்ம செகண்ட் பிளேஸ் தான், சைனா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு. It also help in augmenting food supply. Augmenting அப்படின்னா பேலன்ஸ்டா வச்சுக்கக்கூடிய தன்மை. இப்போ பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுச்சுன்னா, ஃபுட்டோட கிராப்ஸோட பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த மீன் வச்சு நம்ம சமைச்சுக்கலாம், நம்ம சாப்பிடலாம். ஓகேவா? ரைட். இட் ஆல்சோ ஜென்ரேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலையும் ரைஸ் பண்ணும் இந்த ஃபிஷிங். ரைசிங் நியூட்ரிஷனல் லெவல், இந்த மீன்லயும் நிறைய நியூட்ரிஷன், ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள், நிறைய நியூட்ரிஷன் இருக்கு. அதனாலதான் திஸ் கொரோனா டைம்னு திஸ் ஃபிஷ்
அண்ட் எக் மீட் இதோட விலையெல்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. நிறைய பேர் இதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் இட் earning valuable foreign exchange. When we are exporting these fishes, we get a lot of foreign exchange. இது நம்ம வந்து வெளிநாட்டுக்கு விற்கும் போது அவங்களோட கரன்சி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சா நமக்கு கிடைக்குது. அதனால நிறைய லாபம் தரக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்த ஃபிஷிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, இன் இந்தியா ஃபிஷிங் இஸ் கேட்டகரைஸ்ட் into two types. They are marine or sea fisheries or inland or freshwater fisheries. This is coming under distinguish between two mark. நம்ம இப்பவே இப்படியே படிச்சிடலாம், அப்போ ஈஸியா ஆயிடும் உங்களுக்கு. மெரைன் அப்படின்னா கடல், இன்லேண்ட் அப்படின்னா லேண்டுக்குள்ள. அது என்னது லேண்டுக்குள்ள? ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் see the land, inland or freshwater fishes. லேண்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு? தண்ணி. லேண்டுக்குள்ள என்னென்ன தண்ணி இருக்கும்? எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் தண்ணி இருக்கும்? ரிவர் இருக்கும், லேக் இருக்கும், கெனால் இருக்கும், ரிசர்வாயர் இருக்கும், பாண்ட், டேங்க். இதெல்லாம் நல்ல சுத்தமான ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். மெரைன்ன்றது என்னது? It includes coastal, offshore and deep sea fisheries mainly in continental shelf up to the depth of 200 meters. Among the coastal states, Kerala leads in the marine fish production in industry. This I think you can easily understand. இது ஒரு and among the coastal states of Kerala, Kerala is a leading in marine fishing. கேரளால போனீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு நிறைய ஃபிஷ் ப்ரொடக்ஷன் தயாரிக்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் இன்லேண்ட் ஃபிஷரிஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரிவர், ஏரி மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க சாப்பிட்டுருப்பீங்கன்னா எனக்கு தெரியல. ஏரி மீன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், கடல் மீன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஓகேவா? ஆர் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்ட் ப்ரொவைட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷரிஸ். இதெல்லாம் இந்த ஏரியில, குட்டையில, நதியில, இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல டேம், ஈவன் டேம் ஆல்சோ, டேம்ல கூட இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷரிஸ் இருக்கு. அண்ட் அபவுட் 50% ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் டோட்டல் ஃபிஷ் ப்ரொடக்ஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் இன்லேண்ட் ஃபிஷரிஸ். மொத்தம் ஃபிஷிங் இண்டஸ்ட்ரியில 50% எங்க வந்ததுன்னா இன்லேண்ட் ஃபிஷரிஸ்ல வந்துடுது. அந்த இன்லேண்ட் ஃபிஷரிஸ்ல யார் லீடிங் ஸ்டேட் அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷ். Andhra Pradesh is a leading producer in India. In India, the important varieties of fishes caught by the fishermen are catfish. Catfish கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கெளுத்தி மீன், herrings, mackerel, and perches, eel, mullets, etc. So far we have discussed about the fisheries of India, and now we are going to discuss the last part of the chapter. That is a very very important part of the chapter because agriculture இது வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சோம்? கிராப் படிச்சோம். அப்போ அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன, அது எப்படி வந்து அவங்க சால்வ் பண்ணலாம், முதல்ல பிரச்சனைகள் என்னன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம தேட முடியும், ஈஸியா தேட முடியும். Now understand, try to understand what are the issues faced by the farmers in India. நம்மள இந்தியன் farmers என்னென்ன challenges face பண்றாங்க? Challenge. Okay, now let us see what are the problems. Small and fragmented land holding. The problem of small and fragmented land holding is more serious in densely populated and intensively cultivated states of India. ரொம்ப ரொம்ப சின்ன அளவுல அவங்க வச்சிருக்கிறதுனால அவங்க வந்து சில நேரம் அவங்க செய்வாங்க, சில நேரம் விட்டுருவாங்க. அதனால ரொம்ப வந்து அவங்களுக்கு லாபமே இங்க இருக்காது. அதுதான் ஸ்மால் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டட் லேண்ட் ஹோல்டிங். ஹை காஸ்ட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான, அக்ரிகல்ச்சருக்கு தேவையானது என்னது? ஒரு நல்ல தரமான குவாலிட்டியான சீடு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து FCI அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா. அவங்க கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்ல தரமான சீட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு, government organizations is there. They provide a good qualities of seed which with very less amount, and they will give subsidies. Subsidy அப்படின்னா இந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட போய் நம்ம அந்த இடத்துல போயிட்டு சீட் வாங்கணும்னா கம்மியாவும் கிடைக்கும், அதே டைம்ல அவங்களுக்கு மானியமும் கிடைக்கும். மானியம்னா எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட். குட் குவாலிட்டி of seeds are out of reach for many small and marginal farmers due to their high price. இப்போ ரொம்ப சின்ன இடத்துல விவசாயம் பண்ற ஃபார்மர்ஸ்க்குலாம் இந்த சீட் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை, ஏன்னா இந்த சீட்லாம் வந்து கொஞ்சம் விலை அதிகம். And now you can take a break and we will continue in the next part.